ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਭੁਚਾਲ, 3 ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨਾ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਛਿੜੀ ਲੜਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲੇ, ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ। ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਭੁਚਾਲ, 3 ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭੁਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ 3 ਲੋਕ ਦੱਬ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਫਸੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰਲੀ मंजिल तो 4 लोगों को माउंट रोप रेस्क्यू राਹੀਂ बचाया गया है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जलियांवाला बाग और आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो पूरे देश भर में हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो रखती हैं, उन वहाँ पे जो है अलग अलग तरह से अलग अलग स्थान पे अलग अलग सिनेरियो के ऊपर मॉक एक्सरसाइज की जा रही हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेके। क्योंकि ये हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, पब्लिक एट अ टाइम बहुत मौजूद रहती है। तो कोई अगर हादसा हो जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, तो वहाँ पे जो इमीडिएट यहाँ के देख रेख करते हैं एएसआई वाले या ट्रस्ट वाले या इवन सिविल पुलिस जैसे यहाँ पे तैनात है, तो ये सबको कोऑर्डिनेशन इनको पता होना चाहिए कि डिजास्टर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है और जिससे कम से कम नुकसान हो पाए। इसलिए जलियांवाला बाग में जो है आज एक्सरसाइज की गई है। ऐसे ही अलग अलग जगह पे और भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर मेन दिक्कत आती है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो गई है, पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नहीं, सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट के हिसाब से हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, अपने कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपने रोप रेस्क्यू टेक्निक्स देखी या विक्टिम लोकेशन हुआ है, जो टेक्नोलॉजी है दिन ब दिन बदल रही है, दिन ब दिन इसमें एडवांसमेंट आ रही है और ये जो है सारा इसमें अपडेशन चलता रहता है, इसमें टेक्निक्स में, ट्रेनिंग में और इक्विपमेंट में। डिप्टी कमांडेंट ऋषि महाजन। सर, लोगों को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए इस टाइम? लोगों को अपने बचाव के लिए जी हम जैसे जैसे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, सिविल प्रशासन भी करता है, एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, तो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, बच्चों को भी बताया जाता है और कम्युनिटी में जाके भी बताया जाता है। मॉक एक्सरसाइज भी की जाती हैं, उसमें अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती हैं। अर्थक्वेक, अब जैसे बचपन से हम देख रहे हैं अर्थक्वेक, हम भी जब डिजास्टर रिस्पॉन्डर्स नहीं भी थे, अर्थक्वेक जब आता है तो कहते हैं कि या तो लीन टू पोजीशन में हो जाओ, मतलब कि आपको कहीं वी पोजीशन मिल रही है दीवार के साथ, या आप किसी ठोस टेबल या पिलर के नीचे आप वो जगह ले लें आप, जिससे कि आपके ऊपर कोई लोड ना गिरे। अब पता है आप सबको, वही सेफ्टी टेक्निक्स जो हैं पब्लिक ये कर सकती है। काफ़ी ऊंची इमारतें हो गई। हाँ जी, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है बड़ी किसी ऊंची इमारत में, तो वहाँ पे कैसे रेस्क्यू किया जाता है? आपको दिखाया अभी कटिंग टेक्निक्स होती हैं। पहले तो जो सरफेस विक्टिम्स होंगे, जो सामने दिख रहे होंगे या जो इजीली अप्रोचेबल होंगे, उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए या एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई, सबसे पहले उनको निकाला जाता है। उसके बाद सर्च एंड लोकेशन टेक्निक्स हैं जी। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਜਨਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੀਮਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਝਵਾਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਛਾਬੜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਿਆ ਛਾਬੜਾ ਦਾ ਪਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਛਾਬੜਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ होने की सूचना आ रही है। ये तो प्रोग्राम चल रहा, जब कोई चीज फतेह होती है तो ये फतेह मारते हैं। चुप हो जाओ भाई। ये फतेह मार्च है और फतेह मार्च जब निकलता है जब कोई चीज फतेह होती है। आपने 1 साल से ज्यादा का आंदोलन किया और वहां से पंचों के द्वारा कुछ फैसले सरकार से हुए। हमने कहा कि फैसले के आधार पर हम समझौता मानने वाले लोग हैं। हम जो भी पंचों ने फैसला कर दिया वो हमने मान लिया, उसमें ठीक रहा, ठीक रहा। लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, अभी वो पहुंचे और लगे कि आप गाँव में जाओगे तो आप सोनपुर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? सर्व मैं क्या बता खास इस जगह का और आप देखें कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर हम बैठे गाजीपुर बॉर्डर का दिल्ली में, वो इन खाप पंचायत के भरोसे बैठे भाई। हम कोई अकेले थोड़ा वहाँ पे उन्हें माला पहनाया एक आदमी बैठाया 10 आदमी बैठे, हमें बैठाया नहीं खाप पंचायत जगहों पर अगर आप देखें उन्हें रोक और तब उसे हला के दिखा दो। हमारी जिंदगी हलाने की कोशिश करी थी ना 28 तारीख को भाई, वहाँ 148 लोग तो रहे थे, हमने सब भेज दिए थे बोलते भाई जाओ, यहाँ कुछ भी हो सके तुम जाओ, तुम देखो सुरक्षित अपने घर की तरफ जाओ, तुम इनसे यहाँ जंग होगी रात को जबरदस्त और हुई। हम इस तरीके से 5000 के सामने किया गया वीर जर्नलिस्ट बिल्कुल के साथ वो यहाँ के भरोसे हुई। मुजफ्फर हम इसलिए पहले यहाँ पर आए, पूरा खाप पंचायत वो हरियाणा की हो, राजस्थान की हो या पंजाब की हो या उत्तराखंड की हो। उत्तराखंड में खाप पंचायत को खत पंचायत कहते हैं, खत बोलते हैं उनको, है उनका भी यही सिस्टम हुआ। आए रात को भी लोग हैं, ये चैनल वाले भी आए, देखने आए ये कि क्या है मामला। आ जाओ भाई देख लो क्या है मामला। और अभी और आगे देखियो, ये फतेह मार्च 24 घंटे का रहेगा, देखियो तुम सुबह तो होगी। आगे भी ध्यान है, आगे रोड़ा रुकता सर, जो यूथ जुड़ा है ना अपना, जो युवा जुड़ा है
ये जरूरी था जुड़ना। हमने कहा कि ट्रैक्टर चलाने में तो हम माहिर हैं, हमारे को ट्यूटर नहीं चलता। वो ट्यूटर इसने थाम लिया अपने, इसने पहले किसी दूसरे का थाम लिया था, अब का अपना थाम लिया। अब हम तीनों मोर्चों पर मजबूत हैं। ये देश का किसान अन्नदाता है, ये जवान दाता भी है, ये दोनों चीज देता है। ये पहरे के लिए जवान देता है और खाने के लिए अन्न देता है, ये दोनों चीज देता है। अन्नदाता भी है और जवान दाता भी है। ये सरकार कान खोल कर सुन ले, हम सारी चीजें, सब चीजें फैसला करा उसको लागू कर लो। मतलब 70,000 मुकदमे कर दिए। एक साल हमने धरना क्या दिया, 70,000 मुकदमे ठोक दिए। जो कोई ट्रैक्टर लेकर चला गया देखो उसके खिलाफ, वो ट्रैक्टर वो है कि 10 साल पुराना कानून आ गया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर टूटेगा। हमने कहा कि हमारा मौका नहीं है 10 साल में ट्रैक्टर बदलने का। हम तो पुराना पुराना कहीं पंजाब से कहीं आसाम पासाम से दिया हमें अपना नकद दे के भाई रुक जाओ ना, क्या दिक्कत है। एक आता क्रांतिकारी भाई शाम होली, उसे भी पकड़ कर बैठा लो, उसके बिना नहीं काम नहीं चलता। वो भी फतेह में उसकी भी हिस्सेदारी है। रात को वही जाते हैं और तो अपना सो रहे। तो भाई मामला ये है कि हम तो अपना 1.5-2 लाख का ट्रैक्टर ले, उससे अपना 10-15 साल चला लिया, फिर अपना खरीद लिया नया किसी जिंदाबाद नया किसी का वोट भी खरीद लेगा। इसलिए वे 4 लाख ट्रैक्टर आगे थे दिल्ली में, तो दिल्ली में चला कर दिखाए। ये ऐतिहासिक पंचायत स्थल है, मुख्यालय है खाप पंचायत, जो उनसे लाल किले की बात करते हैं। उसी लाल किले पे 7,000 जवान जो खाप पंचायत के हैं, लाल किला बचाने के लिए शहीद हुए थे, वो नहीं दिखाएंगे। ये खाप पंचायत को दिए थे, वहां पे 18,000 खाप पंचायत के मल योद्धा गए थे, कहीं क्या सुमदरज नहीं मिलेगा। बंदा सिंह बहादुर जब नांदेड़ से वहां पाए, गुरु गोविंद सिंह हरियाणा के होते हुए सोनीपत गांव से वहां पे गए और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, हम यहां से जा रहे हैं और हम किसी को भेजेंगे, उसकी मदद करना। वे गए नांदेड़ महाराष्ट्र में, वहां से बंदा सिंह बहादुर, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर है, उनको भेजा। वो महात्मा थे, उन्होंने कहा कि जा, उन्होंने कहा जब आप ही ने कुछ नहीं है, मैं किला क्या कर लूंगा, फौज नहीं कुछ नहीं करना चाहिए, वहां मिलेंगे कुछ तो पता का है हमको। वे गए नारी गांव में, बंदा सिंह बहादुर रहे यहाँ 3 महीने। वे खाप पंचायतों के पास में आए, वे मुजफ्फरनगर में भी आए, वे मेरठ में सब खाप पंचायत हो गए। 4,800 योद्धा उनको दिए थे यहां से खाप पंचायत में, जब सरहद फतेह हुई थी। तो हमारा जो कहते हैं जी सिख समाज तो अलग है नहीं, हमारा और गुरु का बहुत बढ़िया खाप पंचायत का संबंध आपस में थे। लेकिन 170-80 साल पहले 100 साल खाप पंचायत को बंद रहा, 70 साल आजादी को हो गए। उससे पहले से अपना होगा था, फिर भूल चूक होगी, तो अब का मेल मिलाप हुआ, ठीक, अब चलेगा बिल्कुल ठीक, अब ठीक चलेगा। सरकार से यह है कि हमारा कुनबा जुड़ गया और दिल्ली के 400 किलोमीटर का चारों तरफ का जुड़ गया। यही पूरे देश के किसानों के भाग्य का फैसला करेगा। पूरे दुनिया के आज ट्रैक्टर की बात करते हैं, ट्रैक्टर तो पूरे दुनिया में चलता है। जब भी मार्च को निकलता है तो ट्रैक्टर से निकालते हैं पूरे दुनिया में। लेकिन हमने कहा कि जो समझौता होगा उसको लागू करो। आगे की बात आगे देखते हैं।
करेंगे आगे की बात क्या होगी क्या नहीं करेंगे, उसको विचार करेंगे। 1 साल से ज्यादा हो गया, बहुत खर्चा इस आंदोलन में हुआ, बहुत खर्चा हुआ। एक बार गाड़ी चले जाओ तो 2,500, 3,000, 4,000 रुपए लगते हैं। मतलब एक का गांव से 500, 700 बार गाड़ियां न गई हो, बहुत खर्चा बढ़ता है। तो करेंगे आगे की भी। अभी आज ये फतेह मार्च है, पूरे हिंदुस्तान भर में मना जाना, और यहाँ नहीं बहुत देशों में जो अपने संगठन वहां पे थे उसको मना रहे हैं। तो आप लोग इस टाइम तक यहाँ पे हो, क्योंकि आज पूरी रात का जागरण रहेगा, कोई नहीं सो रहा है, ना उस दिन सोए थे और ना आज सोए। उस दिन भी कष्ट था, आज भी हम अपना पूर्वा इकट्ठा हो रहा। कल फिर हम दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली से फिर हैदराबाद और उधर के प्रोग्राम में फिर 20-21 तारीख के बाद फिर आएंगे। एमएसपी का बड़ा मामला भी देश में है, एमएसपी मिल जाएगी तो कुछ राहत सी होनी शुरू हो जाएगी, बड़ा मामला है। फसलों में नुकसान नहीं है, फसल आप पूरी मेहनत करके पैदा करते हो, फसलों में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सरकारों की नीयत में कमी है, ये आज देश का किसान समझेगा, देश का नौजवान भी समझेगा। गड़बड़ जो है हमारे खेत में नहीं है, गड़बड़ हमारे खेत में नहीं है, हमारे हल में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है बदलने की कलम में गड़बड़ है। ये कलम आप समझ गए यार, हमारा हल ठीक है, देश का किसान हल ठीक चलाता है, फिर भी घाटे में है। ये दिल्ली की कलम को ठीक करना पड़ेगा। ये खाप पंचायत का मुख्यालय है, तैयार रहना, जंग कभी भी शुरू हो सकती है, तैयार रहना। ये कान खोल कर सुनना दिल्ली, 1 साल की ट्रेनिंग हुई है, जंग जारी है, आने वाले टाइम में जंग होगी। 1 साल की ट्रेनिंग हुई है, जंग के लिए तैयार रहना, इसलिए यहाँ पर है। ये देश का नौजवान चाहिए, ये देश का नौजवान चाहिए हमें। ये जमीन और जमीन नहीं बिकेगा, ये खाप पंचायतें मजबूत है, नहीं बिकने देंगे देश का जमीन, और जमीन नहीं बिकने देंगे। ये देश का आखिरी बादशाह होगा, इसके बाद में कोई रुपया बादशाह तैयार नहीं होगा। आज यहाँ पे इसलिए बताने आए, ये खाप पंचायत का मुख्यालय हरियाणा, यहाँ पे आप मजबूत रहो तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जाएगा आप पूरे देश में जाएंगे, सरकार के पास में चुनाव आचार संहिता का टाइम है, आप बैठे रहो, चुनाव आचार संहिता का अपना काम करे सरकार, बैठे रहो। आप अपने खेती बाड़ी पर ध्यान दो, आपस के झगड़ों पर ध्यान दो, नशे पत्ती पर ध्यान दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सोना। आज बैठ जाओ, टिकैत साहब का जन्मदिन है, बड़े टिकैत साहब का 58वां जन्मदिन है, चौधरी राकेश टिकैत जी का केक काट रहे, और मीडिया के वाले लोग भाई इधर ही रहे, आगे यही से बताते हैं। चलो धन्यवाद। अजय मिश्रा ते दिल्ली ते लखनऊ तक छिड़ी लड़ाई। राहुल गांधी बोले मंत्री अपराधी है, तुरंत हटाओ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀय ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ SET ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿश्रा ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ संसद के बाहर धरना देगी। करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं मगर सरकार नहीं करने दे रही। दबाव डालेंगे तो होगा, मगर इशू ये है कि कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में है, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है जिसने मारा है उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं मगर वो अलाउ नहीं कर रहे। मैंने वहां पे वायदा किया है, जब मैं गया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेंगे, हुआ वैसे ही मैं कह रहा हूं अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई की लड़ाई है। वार मेमोरियल ते PM मोदी ने शहीदां ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। देश आज 1971 ਦੀ ਮਹਾਵਿਜੈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਸਤਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੈਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। नया सीखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी पड़ेगा जो खेती के तौर तरीकों में आ गई है। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को, और ये बात समझने जैसी है, जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो ईंट का रूप ले लेती है और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है। लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारी यहां परंपरा सी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो ईंट बन जाती है, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी ही नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली आगे बढ़ी, क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करदी हां तुसीं सारे ठीक होगे। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ IPS IAS ਦੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਟੈਸਟ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਭਰਾ ਭੈਣ ਆ, ਬੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋ ਕੇ ਗਈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ 21 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਹੈ, 21 ਸਾਲ ਏਜ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰੋ, ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਆਯੂਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁੰਨੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 49 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਆ ਉੱਥੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਹੂਲਤ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜਨੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੰਨੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 49 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ OP ਸੋਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। DMC ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਕੋਈ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਚਕਰਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਾਜਿਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਾਂ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਮਦਰਾਸ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, 13 ਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹੋ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ ਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਵਹੀਕਲ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਭੱਜੀ ਨਾਲ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕੂਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹਾ ਤਪਦਾ ਪਿਘਲਦਾ ਸੁਲਗਦਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਲੋਹਾ ਤਪਦਾ ਪਿਘਲਦਾ ਸੁਲਗਦਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਦਾ। ਸੋਨਾ ਖਾ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੀਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਲੱਖ ਔਖੜਾ ਅੰਨੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਝੇਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਿਓ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਾਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਬੁੱਕਲ ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਉਨੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਪ ਕੇ ਪਿਘਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖੋਂਦਾ, ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਫੇ ਦਾ ਲੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ। ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? 30,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ITI, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ MLA ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੋ ਝੂਠਾ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹਵਾਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਪੱਟੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ में ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ। ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬਣਾਤਾ। ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਗੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ। 100 ਸੀਟਾਂ, 150 ਸੀਟਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 15, ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਲਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਓਏ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? 10-15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਆ ਪੱਤਿਆ ਓਏ ਕਾਦੀ ਖੜਖੜ 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 ਲਾਈ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਾਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਊ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਆਓ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਡਿਆ ਜਿਹਾ ਚੀਤਾ ਆਉਂਦਾ, 500 ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ 500 ਦੇ 500 ਪੂੰਛ ਐ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ 5 ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਠਾਂ ਦੇਣੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਤਾ ਭੱਜ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਛੱਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਰਡ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਆ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਇਲ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਲੜਾ ਵਰਗੇ। ਫੋਰਡ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਈ, ਨਵੀਂ ਫੋਰਡ ਗੱਡੀ ਲਿਸ਼ ਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਭਾਈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਇਆ, ਖੜ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਓ। ਫਟਾਫਟ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬੋਨਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਜਣ ਗਾਇਬ, ਇੰਜਣ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਆਂਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 1,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ। 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਲਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ। 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਸੂਦ, 24-25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਚਿਆ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ।
ਤੇ ਉਹ 12,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊ ਤੇ ਕੀ ਗੰਜੀ ਖਾਊ। ਚੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਲ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਨਾ, ਗੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂ। ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 52 ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਫੜਕ ਦੇ ਡੌਲੇ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਰੇ ਹੂਰਾ, ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੌਰੀ ਨੇ। ਆ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓਏ ਤੇਰੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਔਰਤ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰੂੰ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ 2 ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬਿੰਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੱਸ ਲੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਦ ਹੱਕਦੇ ਤੇ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੇ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਨੇ। ਕੱਕ ਕਰਕੇ ਠਾਂ ਦੇਣੇ, ਬਿੰਡੀ ਕੱਢ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ। ਔਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਨਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪਿਤਾ ਸਰੂਪ MP 'ਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਫਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੀਜ ਜਿੰਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਜੱਟ ਨੂੰ MSP ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ, ਟਕਾ ਕੇ ਦਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਸਭ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5-5 7-7 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਬਹਾਏ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਜੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP 1600 ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ 1600 ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੀ 1600 ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 800। MSP 1600 ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ 800 ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ। ਕਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ